अस्सलाम वालेकुम। नन जमून टॉपिक चिकम दे आगे सिंपल हार्मोनिक मोशन और नन बमूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन वायु जो सिंपल हार्मोनिक मोशन सतोई और ब्याबा द सिंपल हार्मोनिक मोशन दे एग्जांपल और को और ब्याबा एग्जांपल मुंगा एक्सप्लेन को नो पहले मुंगा द सिंपल हार्मोनिक मोशन डेफिनेशन वायु जो सिंपल हार्मोनिक मोशन मुंगा डिफाइन को सिंगा और ब्या डेफिनेशन के चिकम मेन खबर दी अगर बा पॉइंट शक्ल की एक्सप्लेन को और ब्या बा पॉइंट चिकम दे पखपल एग्जांपलों की प्रूफ को नो दा टोल खबर जगह हम डिस्कस को इंशाल्लाह ताऊ ब्या द सिंपल हार्मोनिक मोशन बारे के दरटी ज़रूरत नाराजी और इंशाल्लाह ताऊ कंसेप्ट पा ए टू जेड क्लियर हुई बस यो कारो कई तासो दे टॉपिक्स ता लाइक अटेंटिव के नहीं जैसे सवे मां तासो अगर वो रही पहले जमा खबर वो रही ब्या जगह टॉपिक्स ख़त्म कम और टॉपिक्स तासो बुसुन शुरू को मां जो तासो पर जहन की कम अज़ कम 50% पॉइंट्स नास्ती नमू तो टॉपिक्स देर आसान शी बल पके दायो पॉइंट थे कि इंशाल्लाह तासो बद बोर्ड पेपर द पारम द टॉपिक्स ब्या रटकवई ना और दा बता तो फुल वर्डिंग के टूल निकले शे नमू स्टार्ट अखलू पहले टॉपिक तासो को रही निकले दे सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन जमू टॉपिक थे द 10 चैप्टर फर्स्ट थे द फिजिक्स और पहले टॉपिक बदी की मुंग करो ऑसिलेशन द्वेम टॉपिक दी की मुंग करो पीरियोडिक मोशन ब्यामूंग द ऑसिलेशन और द वाइब्रेटरी मोशन फ़र्क डिस्कस करो और ब्यामूंगा द ऑसिलेटरी मोशन और द पीरियोडिक मोशन एग्जांपल अवेलेबल उस मुंगा वायु चो व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन ब्रीफली एक्सप्लेन जमूंग द 10th कोर्स की यो दा क्वेश्चन दे सिंपल व्हाट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ब्रीफली एक्सप्लेन नमुंग पहले दा डिफाइन को और ब्या एक्सप्लेन को तासु डेफिनेशन तरीक और गोरी डेफिनेशन द सिंपल हार्मोनिक मोशन दा दे चे डेट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आगा किस्म द ऑसिलेटरी मोशन in which acceleration is directly proportional to displacement but opposite in direction यानी आगा किस्म द ऑसिलेटरी मोशन यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन चिकम दे दा मुसरा द ऑसिलेटरी मोशन यो किस्म दे खो पदे के चिकम दे एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे डिस्प्लेसमेंट था खो डायरेक्शन अपोजिट थे यो डेफिनेशन द दाशो द सिंपल हार्मोनिक मोशन बुल डेफिनेशन हो रही दैट टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन आगा किस्म द ऑसिलेटरी मोशन इन विच द रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट चिपकम के रिस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट था और बट अपोजिट इन डायरेक्शन खो डायरेक्शन ही अपोजिट हुई उस दादवाना डिफिनीशन चिकम दे मुंगा एक्सप्लेन को पर एग्जांपल्स की बात और चिकम डिफिनीशन जमू कम एग्जांपल सेटिस्फाइड कई नो आगे न बद्दा खबर साबिती की हिदा सिंपल हार्मोनिक मोशन दे और यो एग्जांपल की मुंग दादवाना डिफिनीशन क्लियर को इशू यानी पर यो एग्जांपल की मुंग दाम को इशू चे एक्सेलरेशन चिकम दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट था और दा वसरा हम एक्सप्लेन को इशू चे रिस्टोरिंग फोर्स चिकम दे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डिस्प्लेसमेंट था और दोनों डायरेक्शन अपोजिट थे सही है बल मुंग जरा मैथमेटिकल फॉर्म दे सिंपल हार्मोनिक मोशन नो डिफिनीशन मूल लिखो और डिफिनीशन नपस मुंगा द दे सिंपल हार्मोनिक मोशन मैथमेटिकल फॉर्म हुई तासो मैथमेटिकल फॉर्म तो गोरी द दे a is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6 यानी a is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -6 सही है नो द माइनस साइन दल चिकम दे द शोकई द चला एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट चिकम दे दा यो बलता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दी खुद दई डायरेक्शन यो बलता अपोजिट थे नो मैथमेटिकल फॉर्म मुशो और डिफिनीशन मुशो उस मुसरा द 9th कोर्स के स्टासो ऑसिलेट से एसएचएम चैप्टर 10 कोर्स सॉरी द उस मुसरा द 10th कोर्स के चैप्टर 1 के चिकम एग्जांपल दी द सिंपल हार्मोनिक मोशन एक्सप्लेन को द पारा नाइ की द्रे एग्जांपल दई वर्कड़ी यो वर्कड़े दे चे बॉल एंड बाउल सिस्टम यो सही 1 नंबर वन दे बॉल एंड बाउल सिस्टम दे द्वेम वर्कड़े दे मुंगसरा मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम द्वेम से मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम और थर्ड नंबर वर्कड़े दे मुंगसरा सिंपल मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम यानी सिंपल पेंडुलम दाद्री मुंगसरा एग्जांपल दी चिकम स्टा बुक वाला वर्कड़े दी और अगर बुक वाला चिकम एग्जांपल वर्कड़े दी मुंग नंबर दिन यो एग्जांपल राखलू और दाबा एक्सप्लेन को दा एक्सप्लेन को दाबा साबित और दाबा खायो दा मोशन चिकम दे द्रिवन एग्जांपल के च बॉडी का मोशन कई दा सिंपल हार्मोनिक मोशन दे नो पहला जो फर्स्ट नंबर था द फर्स्ट नंबर दे बॉल
اینڈ باؤل سسٹم بال اینڈ باؤل سسٹم نو دا نور په ځای باندې دا فرست نمبر پیدا کوو نو تاسو ګورئ زه لږ ډایګرام جوړوم چې موږ ته دا څیز لږ کلیر شي لیټ سپوز دا موږ سره یو ډایګرام دی داسې دا باول دی او دې کې موږ یو بال لیکدو او دا بال چې کوم دی موږ موشن ډسکس کوو او اینڈ کې بیا وایو چې دا موشن چې کوم دی دا سمپل هارمونیک موشن دی او کنه دی دې کې دا باول چې کوم دی دا بال سوري باول نه دی باول کې چې کوم دا بال دی دا بالکل په باټم باندې پروت دی په دې پوینټ باندې نو په دې بال چې کله د باټم باندې پروت دی په دې دوه فورسز اکټ کیږي یو فورس په دې ډاونورډ اکټ کیږي چې هغه د بال ویټ دی اور ویم چې کوم دی د بال باندې ان اپورډ ډایریکشن کې یو فورس لګي چې هغه د نارمل ریاکشن یا ریاکشن دی دا دوه فورسز په بال باندې اکټ کیږي اور دا بال په خپل پوزیشن چې کوم پروت دی نو دا پوزیشن د چې کوم دی دا او دی یعنی مین پوزیشن دی صحیح ده دې پوره کلیر دی اوس کدا په دې پوزیشن کې پروت دی نو دې دواړه دا نارمل ریاکشن او دا ویټ د یو بل افیکٹ کینسل کوي نو دې وخت کې دا باډي موشن نه کوي دا پرست حالت کې ده یعنی فار ایگزامپل موږ سره د ایگزامپل اخلو یو داسې دا یو پینډلم دی اور دا یو بال د سره کنیکټ دی باب ته یو میس ایم والا دا دلته کنیکټ دی د دې باب چې کوم ویټ دی هغه ډاونورډ اکټیږي ویټ او په دې سټرینګ کې چې کوم ټینشن دی هغه اپورډ دی نو دا دواړه د یو بل افیکٹ کینسل کوي نو دا باب چې کوم د پینډولم دی دا په خپل ریسټ حالت کې مینټین دی سیملرلی یو بل ایگزامپل دی موږ سره چې یو باډي دا هغه په هارزنټل سرفیس باندې پرته ده یو بلاک دی لیټ سپوز نو دا بلاک چې کوم ماس دی نو د ویټ ډبلیو چې کوم دی ډاونورډ دی اور اپورډ چې کوم په د فورس دی دا د نارمل ریاکشن دا دواړه خپل کې برابر دي نو دیم د یو بل افیکٹ کینسل کوي نو نه دا موشن کوي نه دا موشن کوي نو دا دواړه چې موشن نه کوي نو په دغه فینامین از ویل شي چې دا بال هم موشن نه کوي دې پر کلیر دی دا بال به موږ سره موشن نه کوي اوس لغونته د موشن ایکسپلین کول لپاره چې ټاپک د موشن د موږ به د بال کې موشن پیدا کوو نو که زه د بال کې موشن پیدا کوم دا به د خپل مین پوزیشن او نه ډسټرب کوم نو د ډسټرب کول لپاره مال پکار دی چې زه په دې باندې یو ایکسټرنل فورس لګوم نو چې ایکسټرنل فورس په دې لګوم نو دا بال په دلته روړم لیټ سپوز یو دلته راتی شي نو دا بال چې د خپل ځای ډسپلیس کوم دلته رولم نو دې په ډسپلیسمنت ایکس کور کی دا په ډسپلیسمنت ایکس کور کی اوس کله ته دا بال په دې پوینټ 19 نو د ویلاسټي به 0 وي صحیح ده اور دلته کله دې پوینټ سره وګورم نو د هایټ کور کو د خپل پوزیشن نه لګونته هایټ گین کو ٹھیک ده چې هایټ گین کو نو مونږ وایو په دې پوینټ باندې دا بال چې کله بالکل په او پوزیشن پروت دی په ایکولیبریم نو په دې پوینټ باندې د پوټنشل انرژي 0 و خو په دې پوینټ باندې چې دا پرست کړي او دلته موږ برکو دلته برولو نو موږ د هایټ چینج کو نو دې وخت کې بعد پوټنشل انرژي سنسوي او برابر به د ام جی ایچ ځکه چې د پوټنشل انرژي دا ډیفینیشن وو چې انرژي in a body due to its position نو موږ د پوزیشن چینج کول ته مرواست اوس چې دا پوزیشن کزم نورم چینج کول وړم او دا بال دلته نه بره کما د دې په ځای باندې دې پوینټ ته وړم نو تاسو ګورئ دا اچ په نورم سیوا شي دا څه براشي دا شو اچ نو پوټنشل انرژي میتھمیټیکل فارم دا دی او دینه دا ثابتېږي چې دا ماس کوم دی کانسټنټ دی جی کانسټنټ دی دا پوټنشل ډیپند کوي په ایچ باندې نو په دې پوینټ باندې به د پوټنشل انرژي نور میکسیمم وي او دا پوټنشل انرژي د ګریویټي خلاف ده نو دې ته موږ ګریویټیشنل پوټنشل انرژي وایو یعنی یو باډي کې انرژي سٹور شوی دا او هغه د ګریویټي خلاف تللی دی دې ته موږ ګریویټیشنل پوټنشل انرژي
نو دی وخت کې که زه ډسپلیسمنټ چې کول غواړم نو ډسپلیسمنټ ما دا موسره شي دا اور دا به موسره شي نو ټوټل ډسپلیسمنٹ دا بلیک ته چې کوم ډینوټ کوو دا به شي دی وخت نو په دې پوینټ باندې هم دا باډي چې کله ولاړه ده د پروټیشنل انرژي سره میکسیمم ده خو باډي ویلاسټي چې کوم ده موږ سره زیرو ده اوس دا بال چې کوم دی موږ لږ مزید مخکې بوزو او د اینډ پوینټ ته ورسو دې پوینټ ته راغله چې کله دې پوینټ ته راغله نو اوس دا هایټ میکسیمم شو د خپل مین پوزیشن نه تاسو چیک کوئ اوس هایټ دا شو اٹس مین دیٹ ایچ دا شو نو په دې پوینټ با پوټیشنل انرژي د ټولو پوزیشن نه میکسیمم وي یعنی په ایکسټریم پوینټ شو دا پوټیشنل انرژي میکسیمم شو دې کې مونږه که ډسپلیسمنټ معلومول غواړو د مین پوینټ نه دا دلته شروع شوی دی او دا شو دی ډسپلیسمنټ یا دلته کې ولیکئ دا شو ډسپلیسمنټ دا باډي خو مونږه سټیپ بای سټیپ دلته نه دلته راوسته نو موږ کتل دا ډسپلیسمنټ وو اور دا باډي چې کله موږ دلته ریلیز کوو نو دا باډي واپس دی نو ریسټورینګ فورس په دې کنډیشن کې دا څه ہوگا نا ریسټورینګ فورس هم لیکھ دیں ایف آر ریسټورینګ فورس دې ډایرکشن کې دی ریسټورینګ فورس څه وایي ریسټورینګ فورس موږ هغه فورس ته وایو چې کوم باډي واپس خپل اوریجنل پوزیشن له بوزي دلته که مونږ باډي راولو دلته به ریسټورینګ فورس دا شي دومره وشي دې پوینټ ته راولو ریسټورینګ فورس په دا شي بهرحال مونږ پهلا سمپل هارمونیک موشن ایکسپلین کوو نو بیا به نور ایگزامپل یې ورسره پوینټس ټو پوینټ وایو دا د باډي مین پوزیشن و دا مونږ د مین پوزیشن نه راوړو د ایکسټریم پوزیشن دی وته په دې پوزیشن باندې پوټیشنل انرژي میکسیمم ده ولې چې د باډي پوزیشن مونږ میکسیمم چینج کوو اوس که دې پوینټ نه د اپلایډ فورس کوم ما لګولو او دلته زه اپلایډ فورس ریموو کوم نو د باډي کې صلاحیت شته دی د کار کولو د موشن کولو ځکه دې کې چې کومه انرژي ده هغه سټور شوه نو دا سټور انرژي یا ګریویټیشنل پوټیشنل انرژي دې کې چې کومه سټور ده نو د دې د وجې نه به دا ورک کوي یا دویم خبره دا ویلی شو چې هر یو باډي ځمکه خپل سنټر په راکاږي ډیو ټو اټس ویټ د ده ویټ دلته کې په نارمل ډایرکشن بیلنس کېدو نو د حرکت نه کولو دلته نارمل ډایرکشن دا شان دی او ویټ چې کوم دی هغه ډاون ورډ دی نو دی پوره یو بل نه کینسل کوي نو دې د وجې نه د ویټ د وجې نه دا باډي خپل موشن به برقرار ساتي او ټوورډز مین پوزیشن به راځي نو مطلب دا شو چې دا فورس چې کوم دی چې کوم دا باډي واپس مین پوزیشن ته راولي دا ریسټورینګ فورس دی او د دې فورس د وجې نه دا باډي د مین پوزیشن ته راځي نو ځکه موږ دې ته وایو ریسټورینګ فورس خو چې کله دا هلته نه موږ د اپلایډ فورس لري کو نو په دې پوینټ باندې د ویلاسټي چې کله لرکړې ونه وي نو باډي ولاړه ویلاسټي زیرو ده خو چې کله موږ باډي ریلیز کو نو دا پوټیشنل انرژي میکسیمم ده دا به ورو ورو کمیږي او ویلاسټي به ورو ورو سیوا کېږي او چې دې پوینټ ته راسي د ویلاسټي به میکسیمم وي نو دلته کې ویلاسټي زیرو وه او دلته ویلاسټي میکسیمم شوه مطلب دا دی دې پوینټ نه دې ته راتلو پوره ویلاسټي کې میکسیمم چینج راغلی نو ایکسلریشن به هم میکسیمم وي نو دې کې چې کوم ایکسلریشن پیدا شو دلته نه داسې دا وګورئ دا ا دی چې ډسپلیسمنټ زیات دی نو ا هم زیات دی که ډسپلیسمنټ دلته نه دی که دا باډي موږ دې ته ریلیز کوو نو ایکسلریشن به هم دې نه دې پورې شي که دا باډي موږ دلته ریلیز کوو نو ایکسلریشن به هم دې نه دې پورې شي دا وګورئ چې ډسپلیسمنټ دومره دی اول چې ډسپلیسمنټ دا فل نو ایکسلریشن چې کوم دی دا ا و چې کله ډسپلیسمنټ دا بلیک والا بال شو نو ایکسلریشن هم دا بلیک والا شو دې نه شو دې نه شروع شو تر دې پورې دا به ایکسلریشن وي اور چې کله موږ سره دا ریډ بال شو نو ایکسلریشن دلته کې موږ سره دا راغلو دا بلو والا دا نو ګورئ دې خبرې نه دا ثابتېږي چې څومره موږ سره ډسپلیسمنټ سیوا وي دومره به ایکسلریشن سیوا کېږي د ډیفینیشن هغه یو خبره کلیر شوه چې په سمپل هارمونیک موشن کې داسې ټو اینډ فرو موشن به وي چې هغې کې به ایکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل وي ډسپلیسمنټ ته تر دې پورې خو دا ایکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل دی ډسپلیسمنټ ته خو دا لا موږ ثابت کړی دی دا سمپل هارمونیک موشن دی ځکه چې سمپل هارمونیک موشن کې هم وي چې یو باډي په د مین پوزیشن نه ټو اینډ فرو موشن کوي نو دا خو موږ صرف یو طرف ته ډسکس کوو اوس د بل طرف ته ګورو که د بل طرف ته دا خپل موشن دا شان کنټینیو ساتلو
نو موږ به ویل شو چې دا سمپل هارمونیک موشن دی. چې کله دا باډي موږ دلته ریلیز کو نو دا به روان شي داسې او د خپل مین پوزیشن ته به راشي. خو چې کله دا مین پوزیشن ته راشي نو په دې پوزیشن به دا ودرېږي نه، بلکې ډیو ټو انرشیا موږ 9 کې ویلې وه، نو ډیو ټو انرشیا به دا چې کوم دی دې پوزیشن نه موو شي او مخکې به راشي واپس دې پوزیشن ته چې کوم نه دا هلته ریلیز شوی وه نو د دې پورې به دا راشي. اوس هلته چې څومره هایټ نه موږ دا راپرېښې ده هماغه هایټ ته به رارسي، خو یو شرط به وي چې په دې پیالۍ کې موږ فورس آف فرکشن اور ایر رزسټنټ نیګلیکټ کوو. نو چې کله فورس آف فرکشن او ایر رزسټنټ نیګلیکټ کوو دا بال چې هغه هایټ نه شروع شوی دی دلته راغلو د هایټ 0 شو، نو په دې پوینټ پوټیشنل انرژي 0 شوه ځکه چې ډسپلیسمنټ 0 شو او پوټیشنل انرژي موږ سره د پوزیشن د وجې نه وي. نو چې پوزیشن موږ دومره چینج کړو نو پوټیشنل انرژي دې هایټ سره وه، چې پوزیشن موږ دومره چینج کوو نو پوټیشنل انرژي دې هایټ سره وه، چې پوزیشن موږ دومره چینج کوو نو پوټیشنل انرژي دې هایټ سره شوه. نو چې څومره موږ هایټ سیوا کوله پوټیشنل انرژي سیوا کېده. نو دغه شان چې کبال موږ دلته ریلیز کو نو بال به دلته راسي، کدی پیالۍ کې موږ فورس آف فرکشن او ایر ریزسټنس نیګلیکټ کو. دغه شان کدا بلیک بال موږ ریلیز کو نو بلیک بال به دلته راسي، هغه پوینټ روان شي هغه پوینټ ته راسي. دا ریډ بال کوم ریلیز کو نو ریډ بال به دلته راسي، او دا بالونه به سره راسي دې پر راسي. صحیح ده؟ نو که هغه بالو نو هغه اند ته رسېدلی څومره پوټیشن انرژي سیوا وه مین باید 0 شوه او د انرژي وجه دی واپس هم هاي پوینټ ته لاړو او هلته کې بیا پوټیشن انرژي میکسیمم شوه، باډي به واپس راځي دلته نه بیا دلته راځي او ډیو ټو انرشیا به بیا نه ودرېږي، بیا به هغه ایکسټریم پوینټ ته ځي او بیا به داسې وځي. دا هر یو بال چې د کوم پوزیشن نه موږ روان کړی دی هم هغه پوزیشن پورې به دی ځي او راځي. دا موشن ټو اینڈ فرو شو، دا موشن ټو اینڈ فرو ځکه چې ټو اینڈ فرو موشن موږ غواړو چې بیک اینڈ فورث موشن اف ا باډي اباوت اټس مین پوزیشن. نو دې کې دا بیک اینڈ فورث موشن د باډي چې کوم دی دا د مین پوزیشن نه مخکې رستو ځي. نو دې ته موږ ویل شو چې دا ټو اینڈ فرو موشن دی. او دې کې تاسو ګورئ په دې کې چې ډسپلیسمنټ وګوره دا ډسپلیسمنټ دی نو ایکسلریشن چې کوم دی هغه زیات دی او چې د ډسپلیسمنټ ډایرکشن کوم دلته شروع شوی دی دی پورې یعنی د دلته نه راغلی دی دی پورې دا ډسپلیسمنټ دی ایکس. نو ایکسلریشن ډایرکشن دا الټا دی هغه داسې دی ځکه چې چینج ویلاسټي کې هلته ویلاسټي 0 ده خو چې هلته نه باډي رواني کې دلته راځي نو ویلاسټي په دې پوینټ باندې میکسیمم دی. نو ایکسلریشن به هم ډایرکشن ټوورډز مین پوزیشن دی چې څومره ډسپلیسمنټ دی هغه ایکسلریشن دی. دویم کچره دی باډي دلته ریلیز شوی دا نو ډسپلیسمنټ دلته دی ایکس او ایکسلریشن به هم دا وي ایکس ا، خو دا ډسپلیسمنټ ډایرکشن برابر دی او د ایکسلریشن ډایرکشن ډاونورډ دی. سیملرلی کوم سره دا بال دی پوینټ ریلیز شوی دی ریډ بال ریلیز شوی آل ته ریلیز شوی او دی پر راغلی نو دی پوینټ نه تر دې پورې دا د ډسپلیسمنټ دی ځکه چې دلته 0 ویلاسټي و دلته 0 ویلاسټي ده او دې پوینټ باندې میکسیمم شو نو چینج ویلاسټي په دې پوینټ باندې میکسیمم راځي دلته به ایکسلریشن دا چې کوم دی دا هم ټوورډز دی مین پوزیشن دا ډایرکشن کې وي. نو تاسو ډایګرام ته په اور وګورئ چې کوم بالم تاسو ریلیز کو داغه ایکسلریشن ټوورډز دی مین پوزیشن دی او ډسپلیسمنټ چې کوم دی هغه داغه اپوزټ دی د ایکسلریشن اپوزټ دی. خو که ډسپلیسمنټ زیات دی ایکسلریشن زیات دی، که ډسپلیسمنټ کم دی نو ایکسلریشن کم دی. دغه شان د ډیفینیشن دا شانو چې داسې یو موشن چې هغه ټو اینڈ فرو موشن وي او هغه د خپل مین پوینټ نه مخکې وروسته موشن پرفارم کوي خو آی کې دا شرط وي شرط څو چې نمبر 1 چې دا ایکسلریشن به ډایرکټلی پروپورشنل وي ډسپلیسمنټ ته. نو دا وګورئ چې څومره ډسپلیسمنټ سیوا دی دومره ایکسلریشن دی، څومره ډسپلیسمنټ کم دی ایکسلریشن کم شو، نور کم دی ایکسلریشن نورم کم شو. نو دینه دا ظاهریږي چې په دې موشن کې ایکسلریشن او ډسپلیسمنټ دیو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي. ها د لغو د ایکسپلینیشن مزید کوم دا ایکسپلینیشن کلیر شو کنه. پوټیشنل انرژي په دې پوینټ میکسیمم ده ځکه چې هایټ میکسیمم دی او چې کله دلته روانه شوه او دلته راځي د پوټیشنل انرژي ورو کمیږي او کاینټیک انرژي سیوا کیږي. بیا دلته روانه شوه داسې راځي نو پوټیشنل نورم کمیږي
بیا دلته چې راشي نورم کم شي په دې پوینټ باندې پوټنشل انرژي ختم شي زیرو شي او هغه ټوټل کنورټ شي کائنټیک انرژي ده ځکه چې هایټ واپس خپل ځای ته راشي باډي او موږ ویلو چې انرژي پوزیس ان ا باډي ډیو ټو اټس پوزیشن د انرژي پوزیس ان ا باډي ډیو ټو اټس پوزیشن از نون ایز پوټنشل انرژي نو په دې پوینټ باندې پوزیشن ما پوزیشن د چینج شوی نه دی خو په دې پوینټ دا باډي اونتري او د انرژي د وجه نه دې پوینټ تر ورسېده نو دلته بیا پوټنشل انرژي میکسیمم شو په دې پوینټ اونتري دا په دې باندې د باډي ویلاسټي میکسیمم دی نو موږ سره یو بل انرژي دا چې ته موږ وایو کائنټیک انرژي نو کائنټیک انرژي اصل کې د انرژي ډیفینیشن دا دی چې د انرژي of a body due to its motion is known as kinetic energy نو په دې equilibrium point باندې دا باډي دلته ریلیز شي نو په دې پوینټ باندې د انرژي میکسیمم ده نو په دې پوینټ په کائنټیک انرژي هم میکسیمم وي یعنی په دې په کائنټیک انرژي کوم دی هغه بس وي میکسیمم او په دې پوینټ په کائنټیک انرژي سوي هغه به وي زیرو ځکه چې باډي ولاړه ده او دا باډي چې کله د اینډ پوینټ تر ورسي نو دلته به اگین چې کوم دی پوټنشل انرژي میکسیمم شي ځکه چې دا میکسیمم هایټ ته راغلی خو بیا خبره ده چې کائنټیک انرژي په دې پوینټ اگین زیرو وي ځکه چې دا باډي دلته کې ولاړه ده لږ سات دپاره فار انسټنټ ټایم دپاره او بیا روانه شوې ده نو دا موشن تو ګوره باډي هلته ریلیز شوه داسې راغله دلته او دلته ریلیز شوه داسې ځي دا موشن چې کوم دی دا ټو اینڈ فرو موشن دی کوم موشن دی ټو اینڈ فرو موشن دی او دا د سمپل هارمونیک موشن ډیفینیشن سټیسفاید کوي نو موږ ویل شو چې دا موشن د بال اینڈ د باول موشن چې کوم دی دا سمپل هارمونیک موشن دی ولې ځکه چې دې کې ایکسلریشن ډایرکټلی پروپورشنل ډسپلیسمنٹ ته خو ډایرکشن یې اپوزټ دی نو موږ ویل شو چې په دې کیس کې ایکسلریشن چې کوم دی ډایرکټلی پروپورشنل دی ډسپلیسمنٹ ایکس ته خو چونکې د ایکسلریشن ډایرکشن دې طرف ته او ډسپلیسمنٹ دې طرف ته دی دلته د ایکسلریشن ډایرکشن دې طرف ته دی او ډسپلیسمنٹ دلته ایکسلریشن ګوري ایکسلریشن دې طرف ته دی او ډسپلیسمنٹ چې کوم دی هغه اپورډ ډایرکشن کې دی ټول کې دا ډایرکشن کې اپورډ دی نو دې ته موږ ویل شو چې دا ایکسلریشن او ډسپلیسمنٹ یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي په بال اینڈ باول سیستم کې خو ډایرکشن یې اپوزټ دی نو موږ دې ته ویل شو چې دا بسوي سمپل هارمونیک موشن دا نیگیټیو ساين شو کوي چې د دې دوه موشن ډایرکشن اپوزټ دی د پوره کلیر دی کسه کوم موزاین ترازی نو بیا ماته وایي چې دې ځکه کلیر نه دی او ان شاء الله امید چې دا एग्जांपल وتا سو خپل الفاظ کوم لیکل شي کته تاسو کوی چې بال اینڈ باول سیستم سمپل هارمونیک موشن دی نو تاسو وته ویل شي چې او دی صحیح ده څنګه دی ځکه چې سمپل هارمونیک موشن چې کوم ډیفینیشن دی هغه په دې एग्जांपल باندې بالکل فټ راځي دا غي ډیفینیشن هم دا چې ایکسلریشن او ډسپلیسمنٹ په یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل وي او دا एग्जांपल چې موږ سټڈی کو نو د کوم دا خبر ثابت شو چې ایکسلریشن او ډسپلیسمنٹ یو بل ته ډایرکټلی پروپورشنل دي خو د دې ډایرکشن اپوزټ دی سو امید دی چې ټاپک کې بہت مسله نه وي صحیح ده بل ټاپک ان شاء الله رسټو کوو چې هغه د میس اٹیک ټو سپرینګ سیستم آی کې هم شو کوو چې دا موږ سره سمپل هارمونیک موشن دی دا کلیر ده کنه